تو الخدمہ اورنگ آباد شہر کے اندر ایک انسانیت کو فروغ دینے کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ صرف 10 روپے میں اگر ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم 10 روپے میں مطلب وہاں تک جانے کے لیے آٹو سے اگر جاتے ہیں تو اس کے 100 روپے سے زیادہ تو آٹو کے پیسے لگتے ہیں، لیکن الخدمہ نے 10 روپے فیس کے اندر یہ انسانیت کو انہوں نے یہ ثابت کرنے کا کام کیا کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور کم داموں کے اندر پوری فیسلٹیز کے ساتھ۔ تو یہ ان کی دوسری ناریگاؤں کے اندر برانچ یہاں پر ان کی شروع کی ہے، یعنی 10 روپے ان کی فیس ہے۔ الحمدللہ آج پہلی مرتبہ ناریگاؤں کے اندر ایک اتنا بڑا ہاسپٹل کھلا ہے، تو ہم پورے ناریگاؤں کی یہی اس میں تھے لگے ہوئے، اور جتنے بھی ہمارے جو خدمت کرنے والے ان کی یہی تمنا تھی کہ ناریگاؤں کے اندر ایک ایسا ہاسپٹل ہو۔ الخدمہ گروپ کے ان سبھی گروپ کے جو بھی لوگ اس کے اندر ہے، کوئی سامنے کوئی پیچھے، ان کو سب کو مبارکباد بہت بہت، اور یہ کام کرتے رہے ہم لوگ اور عوام ان کے ساتھ رہے گی۔ یہاں ناریگاؤں میں ٹوٹل بہت غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ دواخانہ ماشاءاللہ بہت کم فیس میں یہاں علاج ہے، اور میں یہاں ناریگاؤں کے تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ یہ دواخانے میں آئے اور اپنے علاج کرا کے فائدہ جتنا۔ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ وہی اسی رہیں گا کہ 10 روپے فیس اور 80 روپے ECG کے، شوگر کے 50 روپے، لیب میں بھی 50% ڈسکاؤنٹ ہے، اور میڈیکل میں بھی 40 سے 30% ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ الخدمہ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت ہی دعا لینے کا جو ہے، اے اللہ اس خدمت کے جو ہے عنوان سے یہ جو ہے مخصوص جو ہے نوجوان اے اللہ کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں صحت کے لین سے، اے اللہ ان کے جذبات کی قدر فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه مريب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، صدق الله العظيم۔ وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نعمتان كثير من الناس مغبون فيه الصحة والفراغ، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں الخدمہ کے ایک یونٹ کے افتتاح کے موقع پر یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے افتتاح پہ بات کہی تھی کہ یہ الخدمہ یہ اسم با مسمہ ہے، اور خدمت خلق جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیے جانے سے پہلے 40 سال تک کے خدمت خلق کرائی گئی۔ اللہ کے رسول نے 40 سال تک کے سب مخلوق کی خدمت کی، ضیافت کرنا، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنا، اور اسی طریقے سے جو مخلوق ہے اس کے فرض کو پورا کرنا۔ تو یہ خدمت جو ہے یہ اللہ کے عطایا اور نوازش میں سے ایک بڑی نوازش ہے، جس کو خدمت کا جذبہ مل گیا، دوسرے معنی میں اس کو خدا مل گیا، نہیں سکتا
اور خدمت بھی پھر ایسے لوگوں کی کہ جو بیچارے پریشان ہوں. ظاہر سی بات ہے صحت کا جو مسئلہ ہے, بیماری کا اور صحت کا مسئلہ, صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت, اور صحت کے حصول کے لیے آدمی ہر قسم کی قربانی دیتا ہے. غریب لوگوں کے بڑے مسائل رہتے ہیں, اس وجہ سے الخدمہ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت ہی دعا لینے کا جو ہے. اب ایک بات اختصار کے ساتھ ہم ذکر کریں کہ بھی آج کل ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی دعا لیتا ہے. بہت سے اب سبھی لوگ اللہ والوں کی دعا لے رہے, علماء کی دعا لے رہے, سمجھے نہیں سمجھے. دعا لینا بھی ثابت ہے, لیکن دعا حاصل کرنا, ایسا کوئی عمل کرنا اور ایسی کوئی خدمت کرنا کہ آدمی کے دل سے دعا نکلی, یہ اصل سمجھے نہیں سمجھے. حالانکہ دعا لینا بھی ثابت ہے کہ بھئی اللہ والوں سے بڑوں سے دعا حاصل کی جائے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے جب وہ عمرے کے لیے جانے لگے تو اللہ کے رسول سے ملے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے فرمایا یا اخی لا تنسانا فی دعائک, کہ عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا. ذرا تصور کیجئے اللہ کے رسول آخری نبی اور حضرت عمر, ان کے جو ہے ٹھیک ہے حضرت عمر کا مقام ہے لیکن حضور کے مقابلے میں تو کمی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے ان سے بھی دعا کر لی. یہیں سے یہ مسئلہ نکلا کہ بڑے چھوٹے سب جو ہے دعا کے محتاج ہیں اور سب کو دعا حاصل کرنی چاہیے, سمجھے نہیں. یہ تو ہے دعا کا حصول. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ بھئی کچھ کام ایسا کیا جائے کہ جس سے خود بخود دعا مل جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عباس کے بیٹے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنا ہے جو ہے آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آرام فرما ہے. تہجد کے وقت جو ہے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ضرورت کے لیے, ضرورت کے قضاء حاجت کے لیے گئے تو آپ نے فوری لوٹے میں پانی بھر دیا, پانی بھر کے رکھا. جیسی قضاء حاجت سے اللہ کے رسول آئے تو پوچھا جو ہے کہ یہ پانی کس نے رکھا, کہا کہ عبداللہ. تو اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے اور اس وقت دعا دی, اللہم فہمہ الکتاب, اللہ ان کو جو ہے قرآن کی سمجھ عطا فرما. سمجھے نہیں سمجھے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا کے حاصل کرنے کا طریقہ خدمت. آپ خدمت سے بغیر طلب کرے کہ دعا آپ کو ملے گی. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مجبوروں اور مفلوق الحال لوگوں کی دعا رہتی ہے یہ بہت جلدی فوری پہنچتی ہے اللہ تک, سمجھے نہیں سمجھے. ایک خوشحال آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے, خیر دعا ہے, دعا تو اللہ ہر ایک دعا کو قبول کرتے ہیں, اس لیے کہ دعا کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ادعونی, مجھ سے مانگو. یہ امر کا صیغہ ہے کہ مانگنے کا حکم خود اللہ نے فرمایا, اور پھر اس کے بعد فرمایا استجب لکم, تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو دعا مانگنا بھی اور مانگنے کا حکم ہے اور قبولیت کی بشارت ہے. اس وجہ سے دعا تو ہر ایک جو ہے قبول ہوتی ہے, سمجھے نہیں. لیکن وہ دعا ہے کہ جو جس پر احسان کیا جائے, بر وقت اس کی مدد کی جائے, اس کے دل سے جو نکلتی ہے دعا وہ ڈائریکٹ اللہ تک کے پہنچتی ہے. ایک تو ہے الفاظ دعا کا زبان سے ادا کر لینا, اور ایک ہے دل سے دعا کرنا. سمجھے نہیں سمجھے. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مخلوق حال, پریشان حال اور ایسا آدمی کی جو بیچارہ جو ہے اسبابی اعتبار سے جو ہے حیران پریشان ہے, اس کو بر وقت اگر مدد مل جائے تو یقیناً اس کا دل خوش ہوگا اور دل سے اس کے جو ہے دعا نکلے گی. تو یہ خدمت الخدمہ والوں کا جو کام ہے یہ اللہ اس کو قبول فرمائے, نظر بد سے حفاظت کرے. یہ بہت بنیادی کام ہے. اور اللہ رب العزت نے گروپ ہمارے عدنان بھائی
बली भाई और जो है हमारे डॉक्टर साहब, जो है ये 3-4 का ग्रुप ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों को कबूल फरमा लिया है। और कबूल फरमा लेने के बाद जो है इनको ऐसे मौके अल्लाह ताला फराहम कर रहे हैं और ऐसे अफराद फराहम कर रहे हैं कि जो है जहाँ भी वो लोग जो है अगर काम करना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत असबाब पैदा फरमा देते हैं। अब हमारे जकीर भाई जो है अभी पता चला कि ये उनकी बिल्डिंग पड़ी थी, उन्होंने कहा कि भाई चलो एक बेहतरीन मौका है, बिल्डिंग है, इसको इस्तेमाल करो। तो हम देखिए सबसे बड़ा मसला था किराए के मकान का, तो भाई मकान किराए से मिलना, कोई अच्छी जगह मिलना, तो कुछ आप खिदमत कर सकते हैं। तो ये मिल मिलना है कि भाई खुद बिल्डिंग वाला खुद बुला के बोल रहा है कि भाई चलो यहाँ जो है काम शुरू करो। तो ये असबाब का मुहैया हो जाना और ऐसा ग्रुप का मिल जाना और एक कार्य खैर की तौफीक का मिल जाना, ये सब मिल रहा है। हदीस में आता है, मुझे का जिक्र करके बात को खत्म करेंगे कि इज़ा अराद अल्लाहु बिखैरिन इस्तामलहु, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स से खैर का मामला करना चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो साहबा ने पूछा है कि भाई इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? कहा युअफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत। अल्लाह के इस्तेमाल करने का मतलब ये कि मरने से पहले नेक अमल की उसको तौफीक मिल जाती है। तो नेक अमल की तौफीक का मिलना ये अल्लाह के इंतखाब की अलामत है कि अल्लाह ने इन लोगों के साथ खैर का मामला करने का इरादा किया है, इस वजह से इनको तौफीक दी। तो तौफीक का मिलना ये मिनजानी मिलना है और तौफीक का मिलना अलामत है कि अल्लाह ताला इनको अपने कार्य खैर में इस्तेमाल करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ग्रुप को जो है आपस में लोग मोहब्बत बरकरार रखे, एक दूसरे को बर्दाश्त करके लेके चलने के जो है तौफीक अता फरमाए और जो मकासद आलिया इनके हैं ये मकासद में इनको कामयाबी अता फरमाए, इनके कदमों को आगे बढ़ाए। और ये खिदमत का जो लफ्ज है, अल्लाह इस खिदमत के लफ्ज के एक लफ्ज के बदले में इनको खिदमत का अजर व सवाब अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस मुख्तसर सी मस्जिद को कबूल फरमा ले और इस इफ्तिताह को कबूल फरमाए। इस इलाके वाले के जो है सेहत का जो मसला है उसका जरिया इसको जो है बनाए और इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत कार्य खैर में हिस्सा लेने वालों को भी खड़े करें और जो है इसको बढ़ चढ़ के जो है आगे बढ़ाने वाले जो है अफराद पैदा फरमा दे और इनके जितने माली मसाइल है अल्लाह उनको भी हल फरमाए और जो है गैब से इनकी मदद फरमाए, नज़र बस से हिफाजत फरमाए, शैतानी मरदूद के जो है इख्तिलाफ और इंतशार से इनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब हम जो है दुआ कर लेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना व ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु हुज्जतन लना व ला तजअलहु हुज्जतन अलैना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह इस खिदमत के जो है ये उन्वान से ये जो है मखसूस जो है नौजवान अल्लाह कुछ खिदमत अंजाम दे रहे हैं सेहत के लाइन से, अल्लाह इनके इन जज्बात की कदर फरमाइए, अल्लाह इनकी हर एतबार से मदद फरमाइए। अल्लाह ये खालिस अल्लाह तेरी रजा के लिए अल्लाह इस अमल में लगे हुए हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, इनका कोई दुनियावी ऐसा मकसद नहीं, न शोहरत इनके पेश नज़र है, न सियासत इनके पेश नज़र है, न कोई और अपना जो है कोई मकाम इनके पेश नज़र है। खालिस अल्लाह तेरे लिए और तेरी रज़ा के लिए अल्लाह इस काम को अंजाम देते चले जा रहे हैं। और अल्लाह इससे जो है ज़रूरतमंद जितनी जो हमारी माएँ और बहनें और जो है ज़रूरतमंद जितनी औरतें मर्द और बच्चे जितने भी सेहत के एतबार से हैरान और परेशान रहते हैं और
جو ہے اپنے جو ہے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ حیران و پریشان رہتے ہیں، اے اللہ ان کی ضرورت کی تکمیل یہاں پر ہوتی ہے، صحت جیسی نعمت سے ان کو نوازا جاتا ہے، اے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما، ان کے جذبات کو قبول فرما، ان کے آپس میں میل و محبت پیدا فرما، اور ایسے افراد ان کے لیے معاونین کھڑے کر دیں کہ اللہ جو ان کے ہر اعتبار سے معاون ثابت ہو اور یہ کام ترقی کرتا ہو چلا جائے، اور اس کی اس طریقے کے شاخیں ہر بڑے محلے میں جہاں جو ہے مسلم غریبوں کی آبادی ہے، اے اللہ وہاں اس کو کھولنے کا جذبہ عطا فرمائیے اور اسباب مجھے مہیا فرمائیے، اے اللہ جو ڈاکٹر یہاں پر خدمت انجام دیں، اے اللہ انہیں ترقی عطا فرمائیے، ان کے ہاتھ میں شفا رکھیے اور ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ ان کے آخرت کی بھی بنا دیجیے، اور ان کے ذریعے سے اے اللہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدے کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ اور اسی طریقے سے جس لائن سے بھی یہااں پر جو لوگ خدمت میں لگے رہے ہیں یا لگنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائیے، اے اللہ ان کے خدمات کو بھی اے اللہ ہر اعتبار سے قبول فرمائیے، انہیں صحت دیجیے، طاقت دیجیے، حوصلہ دیجیے، اور اس کام میں آگے بڑھ کے جو ہے بڑھنے کا جذبہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری مختصر سی جو ہے دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ اور اس کار خیر میں ہم لوگوں کا بھی حصہ جو ہے شامل فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد بارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس خدمت کے جو ہے عنوان سے یہ جو ہے مخصوص جو ہے نوجوان اے اللہ کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں صحت کے لین سے، اے اللہ ان کے ان جذبات کی قدر فرمائیے، اے اللہ ان کی ہر اعتبار سے مدد فرمائیے، اے اللہ یہ خالص اے اللہ تیری رضا کے لیے اے اللہ اس عمل میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی دنیاوی ایسا مقصد نہیں، نہ شہرت ان کے پیش نظر ہے، نہ سیاست ان کے پیش نظر ہے، نہ کوئی اور اپنا جو ہے کوئی مقام ان کے پیش نظر ہے، خالص اللہ تیرے لیے اور تیری رضا کے لیے اللہ اس کام کو انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اے اللہ اس سے جو ہے ضرورت مند جتنی جو ہماری مائیں اور بہنیں اور جو ہے ضرورت مند جتنی عورتیں مرد اور بچے جتنے بھی صحت کے اعتبار سے حیران و پریشان رہتے ہیں اور جو ہے اپنے جو ہے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اللہ حیران و پریشان رہتے ہیں، اے اللہ ان کی ضرورت کی تکمیل یہاں پر ہوتی ہے، صحت جیسی نعمت سے ان کو نوازا جاتا ہے، اے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما، ان کے جذبات کو قبول فرما، ان کے آپس میں میل و محبت پیدا فرما، اور ایسے افراد ان کے لیے معاونین کھڑے کر دیں کہ اللہ جو ان کے ہر اعتبار سے معاون ثابت ہو اور یہ کام ترقی کرتا ہو چلا جائے، اور اس کی اس طریقے کے شاخیں ہر بڑے محلے میں جہاں جو ہے مسلم غریبوں کی آبادی ہے، اے اللہ وہاں اس کو کھولنے کا جذبہ عطا فرمائیے اور اسباب مجھے مہیا فرمائیے، اے اللہ جو ڈاکٹر یہاں پر خدمت انجام دیں، اے اللہ انہیں ترقی عطا فرمائیے، ان کے ہاتھ میں شفا رکھیے اور ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ ان کے آخرت کی بھی بنا دیجیے، اور ان کے ذریعے سے اللہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدے کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ اور اسی طریقے سے جس لائن سے بھی یہاں پر جو لوگ خدمت میں لگے رہے ہیں یا لگنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائیے، اے اللہ ان کے خدمات کو بھی اے اللہ ہر اعتبار سے قبول فرمائیے، انہیں صحت دیجیے، طاقت دیجیے، حوصلہ دیجیے، اور اس کام میں آگے بڑھ کے جو ہے بڑھنے کا جذبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری مختصر سی جو ہے دعاؤں کو قبول فرمائیے،
अल्लाह रिज़्क़ान खैर में हम लोगों का भी हिस्सा जो है शामिल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत खुशी और बहुत मसरत हो रही है, जैसे हमारे नारेगांव जैसी बस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा दवाखाना खुला है जो अल खिदमा के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी जो टीम है अल खिदमा जो आज नारेगांव के अंदर, तो जो गरीबों को जो सहूलत मिलने वाली है, यानी 10 रुपये इनकी फीस है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली मर्तबा नारेगांव के अंदर एक इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है, तो हम पूरे नारेगांव की यही इसमें थे लगे हुए, और जितने भी हमारे जो खिदमत करने वाले उनकी यही तमन्ना थी कि नारेगांव के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल हो जो ऐसे गरीबों की जो मदद कर सके। तो अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा दवाखाना खुला है कि अब पूरे नारेगांव के अतराफ के लोग जो है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी 10 रुपये मामूली बड़ी बात नहीं। आज देखो तुम कहीं जो है तो दवाखानों के अंदर, बड़े बड़े दवाखाने के अंदर कहीं हज़ारों लाखों रुपये लुटा जा रहा है कहीं, और अगर से उनको सर्जरी करना भी नहीं होती है तो बल जबरी लाखों के तादाद के अंदर वो सर्जरी कराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे सिटी में लोग जाने वाले, बड़े बड़े यानी भाई शहरों के अंदर जाना पड़ता था जिसमें हज़ारों के तादाद में खर्चा आता था, लेकिन आज उनकी 10 रुपये फीस है और बाकी 10 है, यानी 20 है, 30 है, 40 है, यानी कोई इसके अंदर वो पूरा टोटल जो उनका जो क्या कहेंगे उसको, हाँ इंजेक्शन के, यानी 2 इंजेक्शन 20 रुपए का, यानी उनके अंदर 20 रुपए का है 2 इंजेक्शन के साथ पैसा। तफसीलात तो मैंने देखा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी, तो आप मीडिया के अपने माध्यम से सामने उसका पूरा बोर्ड सामने आएगा इंशाअल्लाह, आप उसके अंदर तफसीलात और आप आके भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल से दवाखाने चालू हो रहा है, कल से चालू होने वाला है, और मैं तमाम जो है तो नारेगांव की जो तो अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाए और हम इनके साथ में इनकी जरूरत यानी इनकी मदद भी करें। आज नारेगांव में अल खिदमत ग्रुप का जो हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई, ये अदनान भाई 10 से 15 साल से खिदमत का काम कर रहे हैं, और इसीलिए एक जो है तो कटकट के अंदर भी हॉस्पिटल चल रहा है, और इससे रोज़ के अंदर 250 से 300 लोगों को वहाँ फ़ायदा हो रहा है। और एक लोटा कारंजे में जो डिलीवरी का उन्होंने किए, वहाँ भी बहुत सारे गरीब अच्छे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, और यहाँ नारेगांव में आज चालू किए, और इससे भी यहाँ के बहुत सारे अवाम को फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़ीस एकदम 10 रुपया है, सिलाइन की एकदम नहीं के बराबर कीमत है, और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, और इंशाल्लाह इनकी कोशिश ऐसी रहेंगी कि औरंगाबाद के अंदर आने वाले दिनों के अंदर 10 से 20 जगह इंशाल्लाह साल 2 साल में ऐसे हॉस्पिटल चालू होंगे, और मीडियम और गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है कि ये लोग काम कर रहे हैं, और डिलीवरी का भी और आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये ग्रुप जो है अल खिदमत बहुत दिन से काम कर रहा है। अल खिदमा ग्रुप के, इन सभी ग्रुप के जो भी लोग इसके अंदर है, कोई सामने कोई पीछे, इनको सबको मुबारकबाद बहुत बहुत, और ये काम करते रहे, हम लोग और आवाम इनके साथ रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह नारेगांव में अल खिदमा ग्रुप की तरफ से एक दवाखाने की ओपनिंग हुई, और अल्लाह करम से आज दिन भी बहुत अच्छा था। जुमे का बाद नमाज असर नारेगांव अपने दरवाली मस्जिद के बाजू ये अल खिदमा की दूसरी ब्रांच है। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पूरे नारेगांव की तरफ से अदनान चौस को, उनके पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अल खिदमा ग्रुप बोल के दवाखाना नारेगांव में चालू करे। यहाँ बहुत लोगों को ज़रूरत की चीज़ है ये। यहाँ नारेगांव में टोटल बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, और ये दवाखाना माशाल्लाह बहुत कम फीस में यहाँ इलाज है। और मैं यहाँ नारेगांव के तमाम लोगों से अपील करूँगा कि ये दवाखाने में आए और अपने इलाज करा के जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा उठाए। और अदनान चौस को फिर एक बार मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पूरे नारेगांव की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 के बाद हमने देखा कि हॉस्पिटल्स कितनी अहमियत का हामिल हमारी एक आम जिंदगी के अंदर हो चुका है। तो अल खिदमा औरंगाबाद शहर के अंदर एक इंसानियत को फरोग देने का मैं समझता हूं कि वो काम कर रहे हैं कि सिर्फ 10 रुपये में, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर हम 10 रुपये में, मतलब वहां तक जाने के लिए ऑटो से अगर जाते हैं तो उसके 100 रुपए से ज्यादा तो ऑटो के पैसे लगते हैं। लेकिन अल खिदमा ने 10 रुपये फीस के अंदर ये इंसानियत को, उन्होंने ये साबित करने का काम किया कि वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और कम दामों के अंदर पूरी फैसिलिटीज के साथ। तो ये उनकी दूसरी नारेगांव के अंदर
ब्रांच यहाँ पर उनकी शुरू की है, उसके लिए मैं अल-खिदमा ग्रुप को बज़मीन क़ल्ब मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इंसानियत को फरोग देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि एक खौफनाक दौर हमारे पास कोविड-19 के दौर हमने देखा, वो बहुत खौफनाक था, लेकिन आज इंसानियत के लिए ये जियाले खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और इस काम को सपोर्ट करना चाहिए जो इंसानियत की खिदमत करने का काम कर रहे हैं। और नारेगांव में जो लोग रहते हैं, यहाँ के जितने रेसिडेंशियल से, उन सभी से यही अपील करता हूँ कि आप इस फैसिलिटी का फायदा उठाइए, क्योंकि आप ही के लिए ये यहाँ पर शुरू किया गया है। माशाल्लाह ये अपने नारेगांव में अल-खिदमा ग्रुप की तरफ से एक ये चैरिटेबल क्लिनिक स्टार्ट हो गया। आज इसका इब्तिदा हुई। ये तीसरा क्लिनिक है। इससे पहले कटकड़ी गेट पे माशाल्लाह 3 साल से ये अल-खिदमा ग्रुप का अल-खिदमा क्लिनिक बहुत मायने में अच्छे से सर्विस दे रहे हैं। और इसमें ऐसा है कि गरीब लोगों के लिए ये 10 रुपये फीस सिर्फ ओनली, और सलाइन 80 रुपये, बाकी के लैब में भी 50%, ECG 80 रुपये कम रेट में और खिदमत कर रहे हैं। और गरीबों के लिए कोई मुफ्त में भी है, तभी कोई किसी के पास पैसे नहीं है उसके लिए वो मुफ्त में भी कराते हैं गरीबों के लिए। और मेडिकल में भी 40% डिस्काउंट है। और माशाल्लाह ये यहाँ पे भी वही नारेगांव में भी वही टाइप वही टाइप में यहाँ पे चालू किए भी है। यहाँ पे भी माशाल्लाह वही से रहेगा कि 10 रुपये फीस और 80 रुपये ECG के, शुगर के 50 रुपये, लैब में भी 50% डिस्काउंट है, और मेडिकल में भी 40 से 30% डिस्काउंट रहेगा। और इसके यहाँ पे तो 4 डॉक्टर से खिदमत है। सुबह में इंशाल्लाह मैं रहूँगा, और अपने शाम में तो अपने रफीक सर रहेंगे, और 2 लेडीज डॉक्टर भी है। सुबह में एक लेडीज डॉक्टर, शाम में एक लेडीज डॉक्टर रहेंगे। ऐसे 4 डॉक्टर का स्टाफ रहेंगे यहाँ पे। IPD दिन भर रहेंगे ऐसे, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, शाम में तो 6 बजे से 10:30 बजे तक। डॉक्टर फरमान।